ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗੀ ਕਿਵੇਂ, परमेश्वर सानू बुद्धि देवेगा किवें। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ आस-पास ਦੇ वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ आस-पास वातावरण मतलब अपने लागे बने गली मुहल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ आस-पास ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। तो गल सिर्फ ज्ञान की नहीं आ, गल बुद्धिमानी की आ। और अजकल वेखदे आ लोगों के कोले ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों के कोले नॉलेज आ। और ज्ञान हुंदा की आ, सिर्फ जानकारी। इनू आपां ज्ञान कह सकते। अगर मैनूं वचन का ज्ञान है तो सिर्फ मेरे को जानकारी आ, होर कुछ नहीं आ। और जो असीं वेखदे हां लोकां नूं जो परमेश्वर का वचन सुणाउंदे हां जां ना भी होवे, कोई अक्सर ही आपां एक दूसरे नूं कह दिंदे हां कि इहदा दिमाग पुट्ठे कामां 'च बड़ा चलदा है। मतलब इहदे कोल ज्ञान आ, पर इहो जिहा ज्ञान आ जिहड़ा साडे कोले नहीं होना चाहिदा। इहो जिहा ज्ञान आ, इहदे कोल चलाकियां वाला ज्ञान आ, इहदे कोले जिहड़ा ज्ञान आ वो साडे लायक नहीं आ। तो कई बारी असीं कह दिंदे हां इह बड़ा भला मानस आ, मतलब इहदे कोले जड़ा वा थोड़ी जड़ा वा ज्ञान हैगा वा, थोड़ा रब दा डर रखदा है, उहदे कोले ज्ञान आ। ते ज्ञान चंगा भी हुंदा है ते ज्ञान बुरा भी हुंदा है। हुण जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं असीं पढ़दे हां, असीं इहदी शिक्षा लैने आ, असीं इहदा ज्ञान लैने आ, परमेश्वर दे कोलों बुद्धि लैने आ। जदों असीं परमेश्वर का ज्ञान जो असी वचन दे विचों लेने आ, सीखते हैं, जिहड़ा परमेश्वर का ज्ञान आ, जो असी सीखते हैं तो असी वेखते हैं बाइबल दे विच पढ़ते हैं फरीसी ते जिहड़े सदूकी सी, इन्हां दे कोले बहुत ज़्यादा ज्ञान सी। और बाइबल दियां पहलियां 5 किताबां इन्हां नूं रटियां होईयां सी। और वेख लो भी इन्ना ज्ञान होने के बावजूद भी इन्हां प्रभु यीशु मसीह नूं क्रोस ते चढ़ा दिता सी। क्यों? सिर्फ इन्हां दे कोले ज्ञान सी। इन्ना ज्ञान होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह नूं इन्हां ने क्रूस दे उत्ते चढ़ा दिता। ते सानू इन्ना ज्ञानी नहीं बनना। और यह ना होवे कि असी ज्ञानी बनने के चक्कर दे विच साढ़े कोल ज्ञान आ गया, साढ़े कोल हाज़र जवाबी आ गई, सानू हर गल का पता लग गया और हाज़र जवाबी सानू मिल गई आ। और इस हाज़र जवाबी के चक्करां दे विच, इस ज्ञान के चक्करां दे विच किते अनंत का जीवन साढ़े हथों चला ना जावे। सानू की आ, अनंत का जीवन लैण दे वास्ते कल्ला ज्ञान सानू नहीं चाहिदा। और अज असी इत्थे बैठे हाँ तो कल्ला ज्ञान लैण वास्ते नहीं बैठे। पिछले हफ्ते असी सीखिया सी सबूत नूं संभाल के रखना। और स्वर्ग जाण लई कौन तैयार आ? वो है सबूत। वो सबूत कौन आ? जिहड़े चुने गए ने। वो सबूत कौन आ? जिहड़े विश्वासी ने और सच्चाई दे वचन दे उत्ते चलदे आ, अपने हिसाब नाल वचनां नूं तोड़ मरोड़ के उन्हां दे उत्ते नहीं चलदे। जो परमेश्वर दी वल्लों आया एज इट इज बिल्कुल उवें दा उवें ही किया अगे सुणाउंदे आ ते सुणदे आ। और बुद्धिमान लोग क्यों? ज्ञानी लोग नहीं आ।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सब भांति के वृक्ष ਹਾਂਜੀ जो देखने में मनमोहे ਔਰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੀ और उनके फल खाने में अच्छे हैं ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀ ਉਗਾਏ और वाटिका के बीच में ਹਾਂਜੀ वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ਔਰ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਮ ਹੀ, ਸੇਬ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇਮਲੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਗੰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭਲੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਨੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਔਰ ਇੱਕ ਭਲੇ ਦੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 2 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਔਰ ਭਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਔਰ ਬੁਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 16 ਵਚਨ ਔਰ 17 ਵਚਨ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਉਤਪਤੀ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 16 और 17 वचन पढ़ दीजिए। 16 हाँ जी, 16 और 17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ जी आदम को यह आज्ञा दी, और यहोवा परमेश्वर ने आदम नू ये आज्ञा दिती, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तू इस बाग दे जिन्ने भी रोखिया सारियां दा फल बिना पुछे बिना शक दे खा सकदा वा, सारे रुख दा फल। हाँ जी, पर भले या बुरे के ज्ञान का, पर जड़ा भले और बुरे दे ज्ञान दा रोखिया जो वृक्ष है, हाँ जी, उसका फल तू कभी ना खाना, ओंदा फल तू कदी ना खाना। हुण इत्थे नहीं लिखिया कि जड़ा बुद्धि दा रोखिया, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਬੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ,
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪढ़ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर यदि हाँ तुम जी। में से किसी को बुद्धि की घटी हो, पर अगर किसी ਨੂੰ बुद्धि ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ तो परमेश्वर से मांगे ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗੇ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇ? ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਚਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮੀ ਆ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਔਰ ਓਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ? ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ। इसलिए तुम उनके समान न बनो, हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਬੁੱਧੀ?
इस वचन ਨੂੰ थोड़ा शांति ਦੇ ਨਾਲ आराम ਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੋ? ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਆ? ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 28 ਵਚਨ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੁੱਧੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀਆ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 33 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦੀਜੀਏ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 33 ਵਚਨ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?
ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ 33 ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਗਾ। पढ़ दीजिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ जी। और उसके धर्म की खोज करो। पहला तुसी परमेश्वर दे राज दी खोज करो, पहला तुसी परमेश्वर दे धर्म दी खोज करो, फिर तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। फिर ये चीज़ां तेनू अपने आप ही मिल जाणगियां। पर पहला परमेश्वर दे राज ते उहदे धर्म दी खोज करो। पहला परमेश्वर दी खोज करो, फिर ये चीज़ां सानू अपने आप ही मिल जाणगियां। मतलब कि असी परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे, असी सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं भी लोग साडी वाह वाह करन भी इस बंदे नूं बड़ा ज्ञान आ, वाह वाह करन भी आ बंदा बड़ी वधिया चीज़ सुणाउंदा वा। पर जदों साडा पेचा पै जांदा कि इहो जे बंदे नाल जिहड़ा बचन नूं बुद्धिमानी दे नाल किसे नूं सुणाउंदा वा, उदों सानू की आ शर्मिंदा होना पैंदा है। बहुत सारे प्रचारक आ, मेरे को स्क्रीनशॉट भी पे आ, मेरे नाल चौथी आग्या के बारे बड़ी गल करते आ, पर भाई राजेंद्र जी ने पढ़िया सी, बाद च मैनू ब्लॉक ही कर देंगे आ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोले सिर्फ ज्ञान आ, साडे कोले बुद्धि भी आ। परमेश्वर ने बुद्धि दी है सानू, और अज के समय दे विच कोई भी बुद्धिमान जिहड़ा वो नहीं होना चाह रहा, जान बुझ के बुद्धिमान नहीं होना चाह रहा। कैथल तो कलीसिया वा, उन्होंने फोन आते कि असी अगर किसी को समझाइए तो लोग गल ही नहीं सुनना चाहते, असी कोई गल करिए तो अगों जवाब ही नहीं देंगे, पर वो वचन सुनाना नहीं छड्डदे। परमेश्वर उन्होंने बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे रहा वा। और परमेश्वर दे इत्थे दस्सिया पहला परमेश्वर दे राज की खोज करो, ये सारिया चीज़ां सानू अपने आप ही मिल जाणगियां। एक वचन असी होर पढ़ते हैं, पहला राजा 3 अध्याय उहदा 11 तो 14 वचन। कहानियां राजे सुलेमान दी। जदों राजे सुलेमान दा राज्याभिषेक किया गया, इनू गद्दी दे उत्ते बिठाया गया, और इहदे नाल की आ सुता पिया परमेश्वर नाल गल्लां कर रहा वा आपदे दर्शन दे द्वारा। हाँ जी, ये एक ही राजा ही जिंदे नाल परमेश्वर ने गल्लां कीतियां, सिर्फ सुलेमान राजा ही सी जिंदे नाल परमेश्वर गल्लां करदा सी। हाँ जी, पहला राजा 3 अध्याय उनका 11 तो 14 वचन। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, हाँ जी, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है। फिर परमेश्वर ने उन्होंने आख्या इस वास्ते कि तू ये वरदान मंगया है, और ना तो दीर्घायु और ना धन, और ना तो तू दीर्घायु मंगिया, लंबी उम्र नहीं मंगी तू, और ना ही तू धन मंगया है, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, और ना ही अपने दुश्मनों का नाश मंगया है। ये नहीं मंगया कि मेरे दुश्मन नष्ट हो जान। हाँ जी, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। पर तू किया समझन दे लई विवेक दा वरदान मंगया है, समझन दे लई विवेक दा वरदान मंगया है कि मैं इन्हां लोकां दा न्याय जिहड़ा वा वो कर सकां। अजे उम्र छोटी आ। हाँ जी, इसलिए सुन, हाँ जी, मैं तेरे वचन के अनुसार कहता हूँ। आंदा इस करके सुन, मैं तेरे वचन दे अनुसार की करदा वां, कहना वां। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। तेनू बुद्धि दे नाल भरिया होया मन देना वा। परमेश्वर ये भी कह सकता है मैं तेनू ज्ञान दे नाल भरपूर कर देना, कह सकता सी ना। मतलब परमेश्वर सानू ज्ञान नहीं देना चाहता, परमेश्वर सानू बुद्धि दे नाल भरिया होया मन देना चाहता वा, जिंदे नाल सानू बुद्धि मिले और असी परमेश्वर दा डर रखिए। हाँ जी, यहाँ तक कि तेरे सम्मान ना तो तुझसे पहले हाँ जी, और कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। आंदा इत्थों तक कि तेरे तो पहला ना ते कोई तेरे वर्गा राजा होया सी, और ना ही तेरे तो बाद होएगा। कभी सुनिया राजा सुलेमान वर्गा कोई उस तो बाद राजा बुद्धिमान? अज जिन्ने भी इंग्लिश दे लिटरेचर होंदे आ,
ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਰਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲਾ ਆਟਾ ਵੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਨੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਤੇ ਲਟਮ ਪਟਮ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੰਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆਟਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ। ਹਾਂਜੀ, फिर जो तूने नहीं मांगा, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, अर्थात धन और महिमा, ਹਾਂਜੀ वह भी मैं तुझे यह तक देता हूँ। ਹਾਂਜੀ तेरे जीवन भर कोई राजा तेरी तुलना न होगा। फिर यदि तू अपना पिता दाऊद के समान मेरे मार्ग में चलता हुआ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਮੰਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ, ਤੈਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा। ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? 3 ਜਾਣੇ ਤਿਆਰ ਆ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮਿਲੇ?
ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ पढ़ते हैं। परंतु हे दानियल, हाँ जी, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। कहता है दानियल, तू इस किताब नू मोहर बंद करके ते अंत दे समय दे वास्ते बंद कर दे, अंत समय दे लिए बंद कर दे तू इस किताब नू। हाँ जी, बहुत से लोग हाँ जी, पूछताछ और ढूंढ ढांड करके, बहुत सारे लोग पुछ गिछ करनगे, बहुत सारे लोग पोथियां फरोलणगे, बहुत सारे लोग लभणगे, और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। इहदे नाल सिर्फ उन्हां दा ज्ञान वधेगा। हाँ जी, की कहंदा बहुत सारे लोग इहनूं पुछ गिछ करनगे, बहुत सारे लोग किताबां फरोलणगे, बहुत सारे लोग लभणगे, पर इहदे नाल की होएगा, सिर्फ ज्ञान ही वधेगा, बुद्धि नहीं मिलेगी। इहदे नाल सिर्फ ते सिर्फ ज्ञान मिलेगा, लोकां दा ज्ञान वधेगा इहदे नाल। हाँ जी, 9वां 10वां 11वां पढ़ो। उसने कहा, हाँ जी, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। कहंदा कि हे दानियल, तू इथों चला जा। दानियल की किताब 12 अध्याय उहदा 9वां वचन पढ़िए ते दस्सिया जांदा है, हे दानियल तू इथों चला जा, क्योंकि ये सारियां गल्लां अंत दे समय वास्ते बंद कर दित्तियां गईयां ने। हाँ जी, बहुत से लोग हाँ जी, तो अपने अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे, बड़े लोग जड़े अपने आप नूं निर्मल कर लेंगे, अपने आप नूं परमेश्वर दे अनुसार ढाल लेंगे, अपने आप दे विच परमेश्वर दा रूप ले आउणगे और स्वच्छ हो जाएंगे, और साफ ते सुथरे हो जाएंगे, उन्हां दे पाप मिटाए जाएंगे बहुत सारे लोकां दे। परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। पर जड़े दुष्ट लोग ने जिन्हां ने अज तक आज्ञा नहीं मनी, वो दुष्टता ही करते रहेंगे, आज्ञा तोड़ते आए आज्ञा तोड़ते ही रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा, दुष्टां दे विचों कोई ये गल नहीं समझेगा, जड़े आज्ञा नहीं मानदे उन्हां चों कोई ये गल नहीं समझेगा, जड़े आज्ञा तोड़ते ने उन्हां दे विचों कोई ये गल नहीं समझेगा। फिर समझेगा कौन? परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। हाँ, जड़े बुद्धिमान आ सिर्फ ओह ही ये अंत दे समय दियां गल्लां नूं समझणगे कि परमेश्वर कदों आएगा धरती दे उत्ते, धरती दा नाश कदों होएगा, इस धरती दा अंत कदों होएगा, सिर्फ बुद्धिमान लोग ही जानणगे, बुद्धिमान लोग ही समझणगे। और ये ओही बुद्धिमान आ जड़े चुने गए ने, ये ओही बुद्धिमान आ जड़े तैयार आ परमेश्वर दे नाल जाण दे लई। क्लीयर कीता बाइबल ने कि ज्ञानी लोग नहीं इहनूं लभ सकदे, जिन्ना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो इहदी खोज नहीं मिलेगी, पर किहदे नाल मिलेगी? बुद्धि दे नाल। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इन्हां लोकां नूं अंत दे समय दियां गल्लां जड़ियां ने वो पता होणियां चाहिदियां ने, इन्हां नूं ये पता होना चाहिदा वा कि परमेश्वर दा पुत्र दूसरी वारी धरती दे उत्ते कदों आ रहा है, किवें आ रहा है, उहदे निशान उहदे चिन्ह वो बुद्धिमान लोकां नूं ही पता होणगियां, दूसरियां नूं नहीं। क्लीयर कीता बाइबल दे विच।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਮਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਆ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਤੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆ। वे कहते हैं कि ਹਾਂਜੀ, हम परमेश्वर को जानते हैं, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਗੇ, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਿਤ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਿਤ ਕਿਉਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों के द्वारा उसका ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ? ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਲਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਤਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆਤਮਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।